अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद ऑफ बोरेवाला। अज असी एक फार्म हाउस आ मंझां दा मंझ शहर बानो मंझ हाउस डेयरी फार्म ते बैठे हैं तो माहौल भी बड़ा अच्छा है। तो मैं क्या दोस्तां नूं कोई अच्छी जी उस्ताद सानू फसे हुए आ दो, एक शाह साहब हो गए तो एक साडे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त आ जी हाजी मकसूद साहब जी डोगर साहब जी। ये मांगा मंडी दे आ जी। तो मैं क्या जी जेड़े कोई थोड़े कोई तजर्बे आ तो वो दोस्तां दे नाल शेयर करो ताकि साडे जिन्ने भी यूट्यूबर ते साडा चैनल देख रहे दोस्त वो मुस्तफीद हो सकन जी। आज शाह साहब कोई ना कोई सानू सवाल करते आ जी, ਉਹਦੇ मुताबिक ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे कि जवाब दईए जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब अपना सवाल है भी ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਟੋਰੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦਾ। ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਚੱਕਣਾ। अगर पक्के कबूतर की गल हो गई, पक्के कबूतर वास्ते गल कर रहे हैं कि पक्का कबूतर दी पक्के कबूतर दी निशानी की आ जिस वक्त महावत नूं जिहड़े उडा रहे आ कि उन्हां नूं इह इल्म होएगा भी ये कबूतर पक गया ते फिर ही पानी देणगे। हाँ जी, वो किन्ने सीसी उड के आया बैठा पानी टोरे तो बाजी दे काबल मालक नूं पता लग गया मेरा बाजी दे काबल हो गया। चीज़ ये आ कि शाह साहब गल ये आ कि सब तो पहले तो उस कबूतर नूं देखा जाऊगा ये पानी लैण दे काबल भी हैगा कि नहीं हैगा। ठीक ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਡਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਘੰਟਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ नहीं हैगा, भी बाजी दे काबल हो गया है कि नहीं ਹੋਇਆ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਆ। बहुत उस्तादी फार्मूले आ जिहड़े असीं दस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तमाम दोस्तों के काम आने वाली चीज़ां कि दोस्तों चीज़ ये आ कि कबूतर कच्चे नूं असीं कढ़िया कि सानू उहदा इल्म कि कदों होएगा कि ये पानी इहनूं देना चाहिए। सब तो पहले असीं रोज़ाना छड्डदे पे कबूतर तो मूँह खोल के आके बहिंदा है। पहली फड़क भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, पंजवीं भी, छेवीं भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। अच्छी गल ਉਹ ਹੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆ कोई भी जानवर होर ला लो तुसीं घोड़े आ, वो जिन्नी देर तक असीं भजावांगे वो जिन्नी देर तक मूँह खोलणगे ना जी उन्नी देर तक वो दौड़ नहीं बने भजन दे काबल नहीं हुंदे, बने नहीं दे। जिस दिन बेशक कबूतर घंटा घट उड्डे ते मूँह बंद करके ते लम्मा पिया होवे ते मूँह ना खोले तुसीं ये समझ लो कि ये अज मेरा कबूतर पानी मंग रहा। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ 2 ਕਤਰੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅਰਕ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 5-7 ਸੀਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 50 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। शाह जी आप अपना तरीका कार जो है हैं जी आप अपना तरीका कार वो भी नहीं पानी ले जाते। लेकिन शाह साहब ने सवाल किया है, हाजी साहब उसका जवाब देंगे भी कबूतर किस वक्त पहचान होंगी आ कि कबूतर ये बाजी वाला वा, किन्ने सीसी वो पानी ले जावे तो पता चलता है। ये हाजी साहब अपनी ज़बानी दसणगे जी।
ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद पीके साहब ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। खालिद पीके साहब ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸੈयद ਫੈਸਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੱਚੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਫਤਾ ਛੱਡੋ, 10 ਦਿਨ ਛੱਡੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਪਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਖਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ਲਵਾਓ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ 4 ਸੀਸੀ 3 ਸੀਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬਵੇ 4 ਵਜੇ, ਉਹ ਬਵੇ 2 ਵਜੇ, ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਭੜਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜਿਸਮ 'ਚ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੜਕਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਬੈਠਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੱਕੀਆਂ ਭੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਭੜਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 28 ਔਰ 30 ਸੀਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ 28 ਤੇ ਔਰ 30 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 30 ਪਲੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ 35 ਤੋਰੇ 31 ਤੋਰੇ 33 ਤੋਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹਾਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਲਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੂਤਰ 40 ਸੀਸੀ 50 ਸੀਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ 30 ਸੀਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਰਮਲ ਉੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਉਹ 50 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਠਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਡਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 28 ਔਰ 30 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਬੈਠਾ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਦਿਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 30 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ 32 ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 40 42 43 ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 10-15 ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਘੰਟੇ ਡੇਢ 'ਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। खालिद महमूद पी के ऑफ बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।